आउडिए श्लोक धरु कला गत तिरस्मी नर्मनुचु सारथे प्रसिद्ध ऊर्ध्वम ज्वलना हबीर भुज पतद्य धोधाम विसारी सर्वत कवि कहले गत तिरस्मी नर्मनुचु सारथी जो बाबा जी अच्छा का शरीर ज्योति रश्मि आकार तल विकिरण करुची ता शरीर तेज अरे बाबा जनकर शरीर तेज एमिति फुटिकी बाहरुची मर्त्य प्रकुलता बाहर करछि कवि कहले एक कार तेज सूर्यंकर तेज जदि सूर्य तेज आकाश तीर्यक रूपे सड़क भेद करे ना 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 जदि अग्नि ताले अग्निर तेज ऊपर उठिबा किंतु यार तेज रणपुर राजा तत्कालीन राजा पद्मनाभ सुरेन्द्र सेते बेले नयागढ़ राजा सहित रणपुर राजांकर केबे पड़ेनी रणपुर राजांकर दबदबा बेसी रहे पद्मनाभ नरेंद्र अश्वपुष्टरे बसी रणपुर श्रीक्षेत्र यात्रा करती गजपति मुकुंद देवंकर सभारे गजपतिंकर आसन करे गोटाए सीट थाए से आसन उपरे केवल मंडन करिवे पद्मनाभ नरेंद्र मंत्री दिने कहले महाराज आपन जते बेले श्रीक्षेत्र आसुन आपन को पाद को बारिक बिला धौछ आमे कोन गोटे पोखरीटे तैयारी कर देले होंतनी पोखरीटे करि दिया जानता ताला सेठे तमे पाद धोई हे जा संत भलो होंता आ बारिक सेवा करिया को पड़ंतानी राजा सम्मति प्रकाश कले ठीक अछि गोटे पुष्करिणीटे तैयारी हला अच्छा तारी उपरे तारी जलरे पदधौत करी राजा गजपतिंकर पड़िथिबा आसन को अलंकृत कले पद्मनाभ नरेंद्रंकर द्वारा खोला जाइथिबा पुष्करिणीटा ता पर ठारू ता ना हेला नरेंद्र पोखरी कवि सेते बेले थिले बक्रबाक चक्रपाणी पट्टनायक बक्र बाड़ ना बक्र पाचिरी अरे बक्र बाक चक्रपाणी पट्टनायक तांकु परास्त करी राज दरबार पट्टकवि आसन को अलंकृत कले जदुमणि महापात्र रणपुर राजा कहले जदुमणि महापात्र को दिने निमंत्रण करिवा सेते बेले आउ पद्मनाभ नरेंद्र नाई सेते बेले राजा थांती रणपुर ब्रज सुंदर नरेंद्र चक्रवर्ती महापात्र ब्रज सुंदर महाराज रणपुर राजा जदुमणि महापात्र को डकेइले सेते बेले जदुमणि महापात्र पुरी रे थांती जेते बेले पुरी रे थांती जदुमणि तांको पाखु संवाद दिया गला जदुमणि महापात्र विचार कले राजा पाखु जीवित कोन किछि नेबी
ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଥିଲା ନଥିଲା ତୋ ଛୁଆ ବେଳେ ଫୋନ୍ ଦେଖିଥିଲୁ ନା ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଖାପ ଖାଇବା କାବେଟି ବୁଝୁ ନିର୍ଲଜ ବୁଝିକା ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ଯଦୁମଣି ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟାଏ ନେବି ଏତିକି ବିଚାର କରି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗୋଟେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଆଣି ତା ଉପରେ ଶାଲୁକନା ଛିଟକନା ଗୁଡାକ ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ଗୋଟାଏ ପେଣ୍ଡୁଆକାର ବର୍ତ୍ତୁଳକାର ପେଣ୍ଡୁଟେ ତିଆରି କରି ରଣପୁର ରାଜା ନୟାଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ କନ୍ଧ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ଡାକନ୍ତି କନ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଇଏ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡୁଟା ଥୋଇଦେଲେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଆଇଲାନି ମୁଁ ଛୁଆଟେ ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ପେଣ୍ଡୁ ଆଣିକି ଆଇଛି ପେଣ୍ଡୁ ଧରିକି ଆସିଛି କଣ ମୁଁ ଏଇ ପେଣ୍ଡୁ ଗୋଡେଇବି ସବୁବେଳେ ଛୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ସିଂହାସନ ତଳେ ପେଣ୍ଡୁଟାକୁ ଥୋଇକି ତା ଉପରେ ପାଦଟା ଥୋଇଦେଲେ ଏ ତ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଆସୁ କବି ଦାଢ଼ିଟିଏ ଗାଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ ରାଜା ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ପଚାରିଲେ ଦେଖିଲ ତମ ପେଣ୍ଡୁଟା ମୋ ପାଦ ତଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପଦେ ଗାଇଲ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଆସୁ କବି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଲେ କହିଲେ ହେ ମହାଭାଗ ରାଗିବନି ବେକ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବନି ତ ନା ନାଇଁ ନିର୍ଭୀକରେ ପ୍ରକାଶ କର ନା ମତେ ଡାକିଲ ଅନ୍ଧ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ରଜନୀ ଟିକେ ହବ କାରଣ ଆଜିର ପାଲାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜୟ ଓଝା ଆଜି ଆସିପାରିବେନି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଗାଇକି ଫେରିଲା ବେଳେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଯାଉ 3 ଦିନ ହେଲା ଆଡମିସନ ହଉଥିଲେ ट्रीटमेंट चलता 4टा बेलू डिस्चार्ज होगी जाइछन्ति घर कहले बंधु शरीर असुस्थ 4टारे घरे पहुँचली मुझे बाहरी ढेंकानाल भुवन जी कटक कटक भुवनेश्वर भुवनेश्वर बस धरिकी गला रात 12टा कि 1 बाजे कहली से बेलू तो दिदल जाक पाला से अंचल समय नथिबो तुम आसी कौन कर देह पा समस्त समस्ते जानती मो शरीर असुस्थ मु कटक मेडिकल 10 दिन पड़ी पड़ी ये गला 18 तारीख दिन मेडिकल डिस्चार्ज होगी आसिली
ভগবান ভাই পাত্র বাবু ଆମ ନନା ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ନା ସାର୍ କ'ଣ ବ୍ରଜରାଜପୁର ଯାଇପାରିବେନି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମା ରହିଛି, ଦେହ ପା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆସନ୍ତା କାଲି କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇକି ବସ୍ ଧରିବି, ଦ୍ୱିପହରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଖାଇବି, କାଲି ପ୍ରଥମ ଥାକ ଧରିବି। ମତେ ବ୍ରଜରାଜପୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଗାଇବି, ଆଉ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ହୋଟା ଦରକାର। ଆରେ ନା 7ଟାରୁ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲ, 2 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ଗାଇକି 9ଟାରେ ପଳେଇବି। ଯଦି ଆର ଗାୟକ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ପଇସା ପଇସା କି ମରିଯାଉଛି। ଖାଲି ପଇସାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ। ପଇସା ଦେଲେ ମୁଢି ମତେ ରଖିବା, ନହେଲେ ଶାନ୍ତୁଣି। ଦିହିପରେ ଉଷୁନା ଭାତକୁ କୋଳଥ ଡାଲି, ରାତିରେ ଛୋଟ ଲୋକ ମୁଢିକି ଟିକେ ଚିନି ପକେଇକି ଗୋଳେଇକି ଦି ପ୍ରାଣୀ ଖାଇକି ଶୋଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ ବଡ କଥା କହିଲ, ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲେ ତାଠୁ ଉତ୍ତମ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲେ କେମିତି 20 ପଟ ରୁଟି ବାড়େଇ ଦଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ରୁଟି ଛାଡ଼ିବ ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମା ଜଣକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଡୋମି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଗବାନ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କୌଣସି ସମସ୍ୟା, ଝିଅଟି ଗଲା ମାସରେ ସେ ମା ଦୁର୍ଗାର କୃପାରୁ ଚାକିରି କରିଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ସପରିବାର ଆସିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ଉଣା ହେଇଛି। ହଉ ଆଜି ଯାହା ହେଲା ହେଲା, କାଲି ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କିଚକ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ କିଚକ ବସିଛି ଆମ୍ବ ଡାଳ ଉପରେ, ମା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଜମ୍ବୁ ନଦ ହାର ମଧ୍ୟରେ ହୀରା ପଦକ ପରି, ଦିଶୁଥିଲେ ନାରୀ ଗହଣେ ଶୋଇ, ତେଣୁ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ହାର, ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଲା ପାଦୁକା। ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ପାଦୁକାଟା କମି ନଥାନ୍ତା, ଖାଲି ଫୁଲର ହାରଟା ମିଳିଲା, ତା ଭିତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀଟା ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଫୁଲମାଳଟା 20-30 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲା, 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଦିନ ଯାକ ମୋ ପାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା। କିଏ ଗଲା ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ 500 ଟଙ୍କିଆଟେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ହସି ଦେଇଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ପାଦୁକା ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଇଛନ୍ତି, 2ଟା ହଳଦିଆ ମାଣି କମ କରିଦେଲ। ହଉ ତାହେଲେ ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କନ୍ଧରାଜା ନୟାଗଡ଼ିଆଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ରଣପୁର, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଏ ହଉଛି ରଣପୁରର ଇତିହାସ। କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ଯଦି କନ୍ଧ ହୁଏ ତମେ ବି କନ୍ଧ ହବ। ଯଦୁ ନା ମାନେ ନା ତମ ମାମୁଁ ଘର କୋଉଠି? ନା ରଣପୁର। ତମ ମାଇ ନା କଣ? ନା ଶୋଭା ଦେବୀ। ତମ ମାମୁଁ ନା କଣ? ନା ଗିରିଧାରୀ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ବାପା ନା କଣ? ନା ବୀରବର ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ବାପା ନା କଣ? ନା ତାଳଧ୍ୱଜ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ହଉଛି କଣ? ନା ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ତମ ମାମୁଁ ଘର ବଂଶଜ ହଉଛି ମୋରି ବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ତମ ମାମୁଁ ଘର। ଅତଏବ ମୁଁ ଯଦି କନ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ତମ ମାମୁଁ ଘର ହେଇଯିବେ କନ୍ଧ। ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶୁଣ ଯଦୁମଣି, ଆମ
ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ହଉଛୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ କୁଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ରଣପୁର ରାଜା ହେଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁ କୁଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନା କେମିତି ନା ଅତୀତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଲା ବେଣୁ ବରିଣ ରାଜନ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଆମକୁ ମାତ୍ର ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଭାବିଲା ପାଦ ତଳେ ଖଟାଇଲା ସକଳ ଅଭିଶାପ ହେଲା ମରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଚକାଡୋଳା ପାଖରେ ଖାଇଛି ବାଇଗଣ ସନ୍ତୁଳା ତାଙ୍କ ବୁପା କାଳେ ସେ ବାଇଗଣ ସନ୍ତୁଳା ଖାଲି ଚଣା ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ମୁଗ ଡାଲି ବ୍ୟତୀତ ବାଇଗଣ ସନ୍ତୁଳା ତାଙ୍କ ବୋପା ପାଇନି ଆୟାମ ମାଗିରାମ ଖାଇଛି ଆୟମ ମାଗିରାମ କହିଛି ଆରେ ତୁ ଯେତିକି ବାଇଗଣ ନୁ ସେଗୁଡ଼ା ପକ୍କା ବାଇଗଣ ନା ଭଲ ବାଇଗଣ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ବାଇଗଣ ହାଟ ଶେଷ ଯେତିକି ବେଳେ ହବ ଭୁଗୁରୁ ଭାଇ ଇଏ ହାଟ ଯୋଉ ତକ ରିଜେକ୍ଟ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ କିଲୋ ଯଦି 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ହଉଥିବ ସେ ରିଜେକ୍ଟ ବାଇଗଣ କିଲୋ 10 ଟଙ୍କାରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ଯାଇ ୟାର ଚାଞ୍ଚୁ ଦବ ତାମାନେ ତମେ ଭଲ ବାଇଗଣ ଖାଉଛ ମୁଁ ପୋକରା ବାଇଗଣ ଖାଉଛି ଆଉ କଣ ପୋକରା ବାଇଗଣ ଖାଇକି ମୋ ବଟିକି ଦେଖ ତମେ ଭଲ ବାଇଗଣ ଖାଇକି ତମ ବଟିକି ଦେଖ ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳଟା ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଇଲି 18 ଦିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ନୃସିଂହ ହୋତା ମରିଯାଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୀପ ଜାଳିବା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ମତେ ପୁନର୍ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲା 6 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାକରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିବ ମାକ୍ସିମମ୍ 6 ଦିନ 99% ଡେଥ୍ 100% ସିଓର ମୋ ନାକରେ ରହିଲା 18 ଦିନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି केवल एतिकी मु जानिछि मेडिकल रे पढ़ला बेले मो स्त्री कहले तुम इष्ट कपिलेश्वर महादेव तुम त्रयंबकम जजामहेगा मो पाटरे पशिछि त्रयंबक जजामहे उत्कल हॉस्पिटल रे मो चेता केते बेले जाइछि मु जानिनी भावना राज्य रे मु केवल त्रयंबक जजामहे बोली चाली 18 दिन पर मो चेता फिरला अरे चंडाल मु झड़ी जीविनी कोन आ मोटा ही कि दान एबे बाइगण पोकरा बाइगण खांतु आलू चोपा खांतु खखारू चोपा खांतु अरे चोपा विटामिन ए আছে तो बुपा मुंडो चिनिलो मु खाउछि बोली आपण मानकर बेणु राजा थिला भारी अत्याचारी निजको विष्णु प्रतिमा बोली चिंता कला ब्राह्मण मानकु पाद तले खटेला ब्रह्म अभिशाप रे तार मरण हला बेणु राजा ब्राह्मण माने विचार कले कले केमिति राज्य चलिबो राजार तो बेणुर किछि पिला छुआ नाही कोन कले जानि ब्राह्मण माने यज्ञ तप आचरण करी राजार ब्राह्म जंघ को चिरिले ब्राह्म जंघरु गोटाए पुओटिए जन्म हला से पुओटा हला गुण जरा शीर्ण ब्राह्मण कहले एटा एडे दुर्बल रोग जरा शीर्ण चर्म धुडु धुडिया पुओटा ये की राज्य शासन करिवो आकु तोड़ी देले निशा जरा जरे जाई से जे पहुंचिला
ବୃଷଭର ଭାର୍ଗବ ଗୋତ୍ରରେ ଧରି ଚାଲିଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିଲା, କଣ ପଚାରିଲେ? କହିଲା ମୋ ମୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ? ପ୍ରଭୁ ମୋର ରାମ ଅବତାର ହବ। ରାମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ରାମ ପାଦ ସେବା କଲେ ତାପରେ ତୋର ମୁକ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ରାଜାର ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘକୁ ତିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପନ୍ଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ରାମ ଗୋଟି ବୋଲାଇଲା ପୃଥୁତା